дар толори калони кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент ба муносибати 29-умин солгарди таъсисёбии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон маҷлиси бошукӯҳи идона баргузор гардид. ин ҷаласаи идонаро раиси кумиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукрзода оғоз бахшида нахуст ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзи сипос кард ва изҳор дошт ки воқеан ҳам давоми 29 соли сипарӣ гардида ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар рушди бомароми ҷомеа татбиқи ҳадафҳои стратегии кишвар ва барномаҳое ки аз тарафи сарвари кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нақша гирифта шуда буд саҳми арзандаи хешро гузошт ва имрӯз ҳизби халқии демократии Тоҷикистон яке аз ташкилотҳои сиёсии муқтадири кишвар ба шумор меравад. Мурод Шукрзода иштирокчиёни ин ҷаласаи бошукӯҳи идона ва мардуми Панҷакенти бостониро ба ифтихори ин санаи таърихӣ самимона табрику муборакбод намуд. ҳамсафони гиромӣ, ҳозирини арҷманд, нахуст бо камоли эҳтиром ва ифтихор ҳамаи шуморо бо 29-умин солгарди таъсисёбии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон самимона муборакбод мегӯям. таври асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси муаззами ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштаанд, ҳизби халқии демократии Тоҷикистон зодаи истиқлолият буда аз умқи мардум реша мегирад ва он ҳимояи манфиатҳои халқро ҳадафи асосии худ қарор дода барои саодати халқ ва ободии ватан саъю талош менамояд. барҳақ ҳизби мо зодаи даврони истиқлол буда ғояи таъсиси чунин як ниҳоди сиёсӣ ки аз сиёсати давлати навини тоҷикон ва бунёди ҷомеаи дунявию демократӣ ва саодати халқ пешбинӣ менамояд аз ҷониби пешвои миллат ҳанӯз дар замони рӯи кор омада буд ки Тоҷикистон дар оташи ҷанги шаҳрвандӣ қарор дошт. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон яке аз ҳизбҳои сернуфуз дар тамоми қаламрави кишвар маҳсуб ёфта нимаи аввали соли 1993 аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон идеяи ташкил намудани он бо номи ҳизби халқии Тоҷикистон ба миён омад. ҳамин тавр 10 декабри соли 1994 анҷумани муассисон дар бораи ташкилёбии ҳизб қарор қабул намуда оиннома ва барномаи онро тасдиқ кард ва 25 июни соли 1997 анҷумани сеюм номи ҳизби халқии Тоҷикистонро ба ҳизби халқии демократии Тоҷикистон табдил дод. дар анҷумани чоруми ҳизб ки 18 апрели соли 1998 доир гардид президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон интихоб шуданд. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон то кунун таҳти сарварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавқеи худро дар ҷомеа устувор намуд ва кам нафарони огоҳанд ки ин ҳизби ҳоло дорои нуфузи эътибори баланд дар гузашта аз ҷониби як гурӯҳи ташаббускори 22 нафара ташкил ёфта буд. имрӯз бо ҳисси ифтихору сарфарозӣ метавон гуфт ки обрӯи эътибори ҳизби мо дар байни аҳолӣ афзуда сафи хоҳишмандони узвият ба он сол то сол зиёд мешавад ва ҳоло шумораи аъзоёни ин ҳизби созандаву бунёдкор дар саросари ҷумҳурӣ беш аз 5 миллион нафар ва дар вилояти Суғд зиёда аз 172 000 нафарро ташкил медиҳад. ҳозирини арҷманд, моҳи августи соли 1997 дар қатори аввалинҳо дар мамлакат кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент таъсис ёфт. дар натиҷаи тарғиботу ташвиқоти гурӯҳҳои ташаббускор ва кормандони кумитаи иҷроии ҳизбии шаҳри Панҷакент солҳои 1997-98 аввалин ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ
در اداره آب تامین کنی خواجگی کشاورزی به نام استالین در جماعت دهات اماندره، در جماعت دهات یاری آثارخانه جمهوری به نام استاد ابا عبدالله رودکی تأسیس شده. ماه آگوست سال 1999 شماره تشکیلات ابتدایی حزبی در حدود شهر و جماعت دهات به 30 نفر و اعضای حزب به 2000 نفر رسیده بود. حالا باشد کمیته اجرایی 95 تشکیلات ابتدایی حزبی را سرجم نموده دارای 14900 نفر اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان می باشد. طی این سالها کارمندان و سابق رئیسان کمیته اجرایی مرحوم سراج‌الدینوف ارکین، صمدوف شکربک دادخویویچ و شادیزاده پرویز در تکمیل ساختار کمیته اجرایی سهم ارزنده خود را گذاشته‌اند. از سالهای تأسیس‌یابی تا این مدت آبروی اعتبار کمیته اجرایی در بین اهالی افزوده صف اعضایان حزب سال از سال زیاد می‌گردد. کمیته اجرایی تشکیلات‌های ابتدایی حزبی در عملی نمودن برنامه حزب که مقصد و هدف‌های حکومت مملکت جهت تامین رشد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه در آن انعکاس شده است، سهم ارزنده می‌گذارد. در طول فعالیت کمیته اجرایی شهری حزب همچون قوه پیشبرنده و یکی از تشکیلات‌های با نفوذ در بین جامعه اعتراف گردیده در اساس دستور سپارش‌های رئیس معظم حزب محترم امام علی رحمان برای در عمل تطبیق نمودن هدف‌های برنامه‌ای حزب، طلبات‌های آیین‌نامه‌ای آن، زیاد نمودن صف اعضایان حزب، اجرای کارهای سازندگی و آبادانی در شهر و دهات در سطح بلند تشکیل و گذراندن چاره‌بینی‌های مهم سیاسی از جمله انتخابات‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، انتخابات‌های وکیلان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رایپرسی‌ها آید به تغییرات علاوه‌ها به کانستیتوسیا، انتخاب مجلس‌های محلی وکیلان خلق و جماعت‌های دهات سهم نظررس گذاشته می‌آید. شایسته تذکر است که دوام 29 سال فعالیت پرثمر حزب ما با اعضای خود که از قسمت پیشقدم و فعال جامعه پذیرفته شدند و جانبداران سرشمارش یک قوه بزرگ را تشکیل داده به صفت تشکیلات سیاسی جمعیتی در معین نمودن تقدیر تاجیکستان چون دولت دنیوی، دموکراتی و حقوق بنیاد نقش مهم بازید. سفربر نمودن اعضایان و جانبداران حزب به کارهای بنیادکاری سازندگی جهت استقبال سزاواری 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان و 30 سالگی تأسیس‌یابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، پیشگیری گرایش جوانان به عقیده‌های افرادی، تکمیل کارهای ترغیباتی در بین زنان و جوانان از وظیفه‌هایی میباشند که کمیته اجرایی شهری حزب و تشکیلات‌های ابتدایی حزبی اعضایان و جانبداران سرشمار آن به جا می‌آورند. در مجموع در ملاقات و صحبت‌ها و از طریق برگزاری همایش‌ها، عکسیه‌ها، چاره‌بینی‌های دیگر در همه جماعت‌های دهات، محله‌های شهر، مؤسسه‌های تعلیمی و طبی، کارخانه مؤسسه با جلب تشکیلات‌های ابتدایی حزبی، موضوعهای وابسته به نقش پیشوای ملت در تحکیم پایه‌های استقلالیت، جایگاه تاجیکستان در جامعه جهانی، امکانات‌های سیاحی تاجیکستان از جمله شهر پنجکین، رشد هنرهای ملی، بازگشت به عنعنه‌ها و سرچشمه درآمد عائله‌ها مطرح کرده شدند که در این باره پیوسته از طریق دفتر مطبوعات کمیته اجرایی در سامانه‌های حزبی و اجتماعی نشریه حزبی پیوسته خبر و گزارش‌ها به نشر می‌رسند. واقعاً از ماه یونیو سال 2018 روزنامه فروردین حالا با نام مرام خلق چون نشریه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به نشر می‌رسد که در پیشبرد کارهای حزبی دسترس نمودن دستور سپارش‌های رهبرت حزب، کارهای ترغیباتی، رساندن یاری متدی برای رئیسان تشکیلات‌های ابتدایی حزبی و دسترس نمودن مواضع حزبی نقش موثر دارد. در مجلس ایدانه معاون یکم رئیس شهر پنجکین محمد صادر سفرزاده اشتراکچیان این جمع را از نام رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده به افتخار 29مین سالگرد تأسیس‌یابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تبریک و مبارکباد نمود و بار دیگر تاکید کرد که واقعاً مردم شریف پنجکینتی بوستان پیروان پیشوای ملت و این حزب
سازنده می باشند. اعضا و جانبداران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، همه شما را به مناسبت 29مین سالگرد تأسیس یابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان صمیمانه تبریک و تهنیت گفته برایتان سربلندی و سعادتمندی آرزومندم. به مناسبت این جشن امروزها در سرتاسر جمهوری عزیزمان در تشکیلات و مؤسسه‌ها همایش‌های علمی و عمومی برگزار گردیده نقش و موقع حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در رشد و تکامل جامعه و تأمین زندگی آسایشته مردم مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. در دوران صاحب استقلالی در نتیجه تطبیق سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان کارخانه‌های نوی استحصالی، مؤسسه‌های زمانوی تعلیمی و طبی، راه و پل‌ها، مرکزهای خدمت‌رسانی معیشی و فرهنگی بنیاد گردیده شهروندان با جای کار و معاش مناسب تامین گردیدند. سفرهای کاری پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان دوام سالهای آخر به ولایت سوگ از جمله به شهر باستانی پنجکین دلیل توجه خاصه پیشوای معظم ملت به رشد و ترقیات ناحیه‌های دوردست جمهوری تاجیکستان میباشد که باید ما به این دستاوردها ارزش گذاشته برای باز هم بلند برداشتن اقتدار اقتصادی و اجتماعی شهر پنجکین سهمی باسزا گذاریم. ساکنان سربلند و تمدن‌آفر شهر پنجکین با فرهمندی و شکرگزاری از رشد و پیشرفت و سیاست خردمندانه و دوراندیشانه از فرزانه ملت رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان افتخار نموده برای باز هم تحکیم بخشیدن صلح و وحدت، اتحاد و همبستگی در همه جبهه‌های زندگی با حس بلند وطنداری صداقتمندانه زحمت کشیده بهر تأمین زندگی شایسته سهم نظر است گذاشته ایستادند. همه ما می‌دانیم که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تحت شعار برای پیشرفت و زندگی شایسته مردم قریب 13 ساله آخر صداقتمندانه بهر تأمین ارزش‌های عمومی ملی صاحب اختیاری، دموکراتیا، برابر حقوقی برای پیشرفت همه‌جانبه تاجیکستان تمام تدبیرهای امکان‌پذیر را عملی می‌نماید. همه ما فعالان، اعضا و پیروان این حزب پیشاهنگ جامعه در عمل تطبیق نمودن هدف و وظیفه‌گذاری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان و برنامه پیش از انتخاباتی حزب برای تا سال 2025 میباشد که همچون حجت راهنما وظیفه هر یک عضو حزب را جهت رشد اقتصادیات و بهبود حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور معین نموده است. من باور دارم که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با استفاده از تجربه و سبق‌های تاریخی، برنامه‌ها و تدبیراندیشی‌های حکومت جمهوری تاجیکستان را دستگیری نموده با راه وسعت بخشیدن به اصلاحات اقتصادی جهت نائل شدن به هدف‌های استراتژی رشد، یعنی تأمین استقلالیت انرژتیکی و استفاده ثمرناک نیروی برق، رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی و به کشور ترانزیتی تبدیل یافتن مملکت، تأمین امنیت آذوقه‌واری و دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت، صنعت‌کنونی با سرعت کشور و وسعت‌دهی شغل پرمحصول تمام قدرت و نیروی خود را روانه می‌سازد. با همین نیت نیک بار دیگر تمام اعضا و پیروان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را با افتخار 29 سالگی تأسیس یابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان شادباش گفته برایتان صحتمندی کامل، روزگار آباد و آسایشته و برار و کامیابی تمنا دارم. سلام علیکم. در جلسه تنتنوی راهبری پایگاه باستانشناسی پنجکین سرس نورینیسا خدایاروا اعضای تشکیلات جمعیتی سازندگان وطن
از استخوانه جمهوری تاریخ و کشورشناسی به نام استاد ابو عبدالله رودکی عمر جلالوف، کاتب تشکیلات ابتدایی لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجکین مژگانه یحیایی و معاون رئیس کمیته ابتدایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در کارخانه مشترک زرافشان شیرعلی یوسفوف با سخن برآمده اندیشه و ملاحظات خویش را درباره نقش حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در رشد بامرام کشور عزیزمان ارزیابی کردند و همزمان اشتراکچان این جماعت را به افتخار این سنه تاریخی شادباش گفتند. در خاتمه جلسه ایدانه از طرف کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با فعالان حزب سپاسنامه‌ها و تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم گردید.